मेरे यूट्यूब चैनल ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ सत्कार है जी। आसी लड़ीवार विचार के तहत गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी सुखमणी की विचार नाल जुड़े हुए हैं और समझण की कोशिश कर रहे हैं कि पढ़न के नाल नाल किते चित्त भी इस ज्ञान नूं समझ जावे और साडे ज्ञान इंद्रे काम इंद्रे चंगे कर्मां ते चल पैण, मन के अंदर टिका आ जाए। सो चौथे श्लोक की विचार के तहत अज असी 7वें पदे की विचार करनी है। 6वें पदे विच सतगुरु जी ने सानू समझाता कि हुण मन बेनती करे, भाव टिक जावे ते वो गुणां की संभाल करे जिहड़े गुण साडे अंदरों प्रगट होने ने, अंदर ही पए हुए ने, सिर्फ उन्हां नूं अपनी सोच विच लिया के ते इन्हां शरीर दे राहीं उजागर करना है। सो वेखो हुण सतगुरु जी सानू समझाता, कहते संग सहाई सो आवे ना चीत, जो बैराई तां स्यों प्रीत। संग ऐ सिखा वो गुण तेरे अंदरों प्रगट होने ने, सिर्फ गुरु के ज्ञान दे विचों तू समझना है उन्हां गुणां नूं, ते तेरा चित्त उत्थे क्यों नहीं टिकदा पिया, तेरा मन उत्थे क्यों नहीं टिकदा पिया। ते मन कित्थे टिक रहा? जो बहराई मैं करी जाना सुखमणी साहब जी का पाठ और ध्यान मेरा लगा कि गम्मा कारां ते। सो सतगुरु जी कहते जो बहराई, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ माड़े काम ने उन्हां नाल साडी प्रीत पै गई है। सतगुरु जी कह रहे हैं बलुआ कै ग्रह भीतर बसै, अनंद केल माया रंग रसै। बलुआ कहते रेत, ग्रह हुंदा घर। कहते जिवें बच्चा रेत के घर बना के खेडदा ते मिंट च ढा के फिर दूजा बना लैंदा, फिर दूजा बना लैंदा। बच्चा खेड करदा ना रेत दी ढेर दे उत्ते। ते सतगुरु जी कहते आनंद केल माया रंग रस। कहते तू रेत के घर बना बना के अपने मन दीयां फुर्तियां बना बना के, माया हुंदी अज्ञानता जिहदे नाल सानू परमात्मा के गुण भुल जाते हैं, उन्होंने कहते हैं माया। रंग रस है, कहते तू अज्ञानता के रंग विच ऐसा रच गया, अज्ञानता नूं ऐसा आनंद प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तू कि जिवें वो बच्चा रेत के घर बना रहा तो तू भी अपने मन नाल रेत के घर बनाई जाना। मन नूं टिका, तेरा मन सुखमणी साहब नूं पढ़े ही नहीं बल्कि सुखमणी साहब जी नूं समझ के ते अपने जीवन विच लागू कर सिखा। दृढ़ कर मान मनै प्रतीत, काल न आवे मूड़े चीत। कहते काल समा, समा तेरे चित्त विच नहीं, समा तेरी मन की सोच नाल नहीं चलना। समय ने तो देखो दिन दिन चलता रहना, मौत का ख्याल ही नहीं आ रहा इंसान नूं कि एक दिन मर जाना है। पर इंसान अपने इन्हां शरीर के सुखां दे करके प्रतीत उन्हां उत्ते भरोसा करके दृढ़ कर लिया मन दे विच उन्हां सुखां नूं कि आ सुख मैं प्राप्त कर लए ने, वो मन ते भरोसा बन लिया ते मौत का ख्याल चित्त विचों निकल चुका है कि समय के अनुसार समा गुजरता जाना है और इंसान ने बिरध होंदे जाना है। एक दिन मौत ने आके पकड़ लेना है और एक दिन मौत आनी अवश्य आनी है। ये दुनिया विच जिसने भी जन्म लिया उसने मरना अवश्य है। ये गुरु नानक साहब जी का ज्ञान एक सिख नूं समझा रहा है। असी इतना ज्ञान तो बाहरों प्राप्त कर चुके हैं, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है सानू भी एक दिन जाना है, पर मनन नूं कोई तैयार नहीं कि मैं मरना है। लोगों की मौत ते जा जा के भी इंसान अपनी मौत नूं याद नहीं करता और इस मन नूं गुरु के ज्ञान अनुसार दृढ़ नहीं करना चाहता, गुरु के ज्ञान अनुसार सोच नहीं बदलना चाहता। बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार मह लोभ द्रोह आकृतियां बना के इंसान अज जी रहा है। बैर साडा वैर ही है
ਕਿ ਆ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖੋ ਮਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਮ, ਵਾਸਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਗੁੱਸਾ, ਮੋਹ ਵੀ ਬਸ ਆ ਮੇਰਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ, ਵਿਕਾਰ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਲੋਭ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚ, ਧਰੋਹ ਤੇ ਧਰੋਹ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਗਰਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਵੇਖੋ 7ਵੇਂ ਪਦੇ ਦੀ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ, ਇਆਹੋ ਜੁਗਤ ਬਿਆਨੇ ਕਈ ਜਨਮ, ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਹਿ ਆਪਨ ਕਰ ਕਰਮ। ਇਆਹੋ ਜੁਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੁਗਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਜਨਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸੂ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਈ ਜਨਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਜੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕਈ ਜਨਮ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਖੋਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਹਾਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਗਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਸੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕਈ ਜਨਮ ਜੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਆਪਨ ਕਰ ਕਰਮ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਨਰੂ ਮਰੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਗਈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਮਰ ਜਾਵੇ, 10 ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ, ਤੂੰ 10 ਦੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ, ਪਰ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ 8ਵੇਂ ਪਦੇ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਨਰਮ ਭਾਵ ਆਵੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ 7ਵੇਂ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਹ ਕਾਰਜ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇ ਸੁਖਮਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ। 8ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਭੈਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ
ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ